वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बारमो मंत्र वांची 38मा पान। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्यां रताः। अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे येनस्तद्विचक्षिरे येनः तत् विचक्षिरे येनस्तद विचक्षिरे येनस्तद्विचक्षिरे येनस्तद्विचक्षिरे विचक्षिरे विचक्षिरे चक्षसे न चक्ष धातु। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असंभूत्या अमृतमश्नुते असंभूत्या अमृतमश्नुते। આપણે જ્યારે બોલીએ ને ત્યારે અવગ્રહ પછી બોલતા નથી હોતા જ્યારે એટલે આ તો મેં છૂટું પાડીને તમને સમજાવ્યું। અસંભૂત્ય અવગ્રહ દેર ઇઝ અ સિમ્બોલ દેર ઇઝ અ હિડન बट दैट अ इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड। सो उधर जो अवग्रह चिन्ह दिया हुआ है, पहले तो क्या था कि वो श्रुति से सब होता था ना, ज्ञान श्रवणेंद्रिय से ही सब होता था। देयर वाज नो ये लिपि वगैरह सब नहीं थी तब। तो यह असंभूति समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू द संधि रूल्स। श्रुति थी ना, श्रुति थी, श्रोत्र से ही जाता था, कान से कान, श्रवण। ओके, लेट अस नाउ गो फॉर द फोर्थ। हाँ, 14मो मंत्र આપણે શરૂ કરેલો ને? હા, કરેલો। સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્ત્વા અસંભૂત્યામ મૃતમશ્નુતે। હવે આપણે અહીંયા જોયું કે આ સંભૂતિમ ચ વિનાશમ જે પહેલી પંક્તિમાં કીધું ને, પૂર્વાર્ધમાં 14મા મંત્રના પૂર્વાર્ધમાં
સંભૂતિ જે શબ્દ છે એની જગ્યાએ આપણે અસંભૂતિ લેવાનું છે. એ ચર્ચા આવશે હવે આમાં. એટલે અસંભૂતિમ ચ વિનાશમ છે, કારણ કે સંભૂતિ એટલે વિનાશ જ છે. કારણ કે સંભૂતિ એટલે ઉત્પત્તિ, જેનો જન્મ થાય છે એને સંભૂતિ કીધી. સંભવનમ સમ્યક ભવનમ એટલે ઉત્પત્તિ, અને વિનાશ એટલે જેની ઉત્પત્તિ થાય એનો વિનાશ થાય. તો સંભૂતિ અને વિનાશનો તો સમુચ્ચય કરવાની વાત ઉપનિષદ કરે જ નહીં. અસંભૂતિ અને સંભૂતિનો આપણે સમુચ્ચયની વાત છે. સંભૂતિ એટલે આપણે કહ્યું કે કાર્ય બ્રહ્મ, એટલે કાર્ય જે જગત છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સંભૂતિ કહીએ છીએ, જે આપણે પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે. અને અસંભૂતિ એટલે જે પરોક્ષ છે, જે આપણી ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, એને આપણે અસંભૂતિ કીધી. એટલે એને કારણ કહ્યું, જે આપણે 12મા મંત્રમાં શરૂ કર્યું એ બધું આવી ગયું. એટલે આપણે એ નથી રિપીટ કરતા. તો અસંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ, યસ્તદ વેદ ઉભયમ સહ, બંનેનો જે સમુચ્ચય કરે છે. કોનો? સંભૂતિ અને અસંભૂતિનો. વિનાશ અને અસંભૂતિ. અહીંયા વિનાશ શબ્દ વાપરે સંભૂતિની જગ્યાએ. એટલે વિનાશનો અને અસંભૂતિનો જે સમુચ્ચય કરીને ઉપાસના કરે છે, તો એનાથી શું એનું ફળ મળે છે? વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્થવા. વિનાશ એટલે સંભૂતિની ઉપાસનાથી એ મૃત્યુને તરી જાય છે. કયા પ્રકારનું મૃત્યુ એ આપણે હવે જોઈએ. અસંભૂત્યા અમૃતમ અશ્નુતે. અસંભૂતિની ઉપાસના દ્વારા એ શું કરે છે? અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. હવે આપણે આગળના જે મંત્રમાં જોયું, 12મા મંત્રમાં, એમાં પણ મૃત્યુમ તીર્થવા આવ્યું. 12મો નહીં, પણ કયો છે? 11મો મંત્ર. 11મો મંત્રમાં છે ને, વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યા અમૃતમ અશ્નુતે. તો અહીંયા જે મૃત્યુને તરવાની વાત આવી અને અહીંયા જે અમૃતત્વની વાત આવી, એમાં અને આ મંત્રના મૃત્યુ અને અમૃતત્વનામાં શું ફેર છે એ આપણને સમજાવ્યું. ગયા વખતે આપણે એ પણ જોયેલું કે અહીંયા જે અમૃતત્વ છે એ જુદા પ્રકારનું છે. હા, એ આપેક્ષિક છે. એટલે કે અહીંયા જે અમૃતત્વની વાત છે એ આત્મજ્ઞાનથી જે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થાય એ અમૃતત્વની વાત નથી, કે દેવતાના અમૃતત્વની વાત પણ નથી. આ તો જે એટલે અહીંયા જે અમૃતત્વની વાત છે એ અમૃતત્વ એટલે કે પ્રકૃતિ લયની જે ઉપાસના કરે છે અને એના દ્વારા એ પ્રકૃતિ લયનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે, એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે ને, એને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કીધી. કારણ કે એ પણ શું છે? સંસારને અંતર્ગત છે, એ નિત્ય નથી. એ જે અમૃતત્વ છે એ નિત્ય અમૃતત્વ નથી. એટલા માટે, કારણ કે એ જે ઉપાસના દ્વારા તમે કંઈ પણ કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા જે કંઈ પણ પ્રકૃતિ લયની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, એ પદ પ્રાપ્ત થયું, તો એ પદ કેવું છે? પુનરાવર્તન કરનારું છે, હંમેશ માટેનું નિત્ય પદ નથી. જ્યારે આત્મજ્ઞાનથી જે પદ પ્રાપ્ત થાય એ નિત્ય પદ છે. એટલે ત્યાંથી પછી પુનરાવર્તન નથી. દેર ઇઝ નો રિટર્ન ઇન ધી સંસાર. પેલામાં શું છે? સંસારમાં પાછા આવવું પડે છે, કારણ કે હજી એનામાં અમુક ઈચ્છાઓ છે, ભેદ બુદ્ધિ છે. ઉપાસના જ્યારે પણ કરે ને ત્યારે ભેદ બુદ્ધિ છે એ સમજી જ લેવા. કર્મ પણ કરીએ ત્યારે ભેદ બુદ્ધિ છે. જ્યાં સુધી દ્વૈત છે ત્યાં સુધી પૂર્ણ તમારી મુક્તિ નથી. એ મુક્તિ કેવી છે? આપેક્ષિક મુક્તિ છે, સાપેક્ષિક છે. સાપેક્ષ એટલે કઈ રીતે? કે સામાન્ય રીતે જે મુક્તિ સમજીએ એની કરતાં અત્યારે ઊંચી છે, પણ જે નિત્ય મુક્તિ જે છે એની કરતાં પાછી નીચી છે. એટલે કર્મ જ છે, કર્મ છે. અને બીજું શું છે? કે એમાં દ્વૈત બુદ્ધિ છે, કર્તાપણું છે, ભોગતાપણું છે. એટલે જ્યાં પણ દ્વૈત આવ્યું ત્યાં કર્તાપણું આવે, ડુઅરશીપ આવે, ભોગતાપણું આવે, એન્જોયરશીપ આવે. એટલે આ બધું જ્યારે દ્વૈત હોય ને ત્યાં સુધી તમને મુક્તિ, સંપૂર્ણ મુક્તિ ન મળે. જ્યાં સુધી ભેદ હોય, જ્યાં પણ ભેદ હોય ને, તો ભેદ હોય ત્યાંથી આપણને ભય રહે છે. ભેદમાંથી વિચલિત થવાના પણ ચાન્સ રહે છે. ભેદને કારણે તમારા જ્ઞાનમાંથી વિચલિત થઈ જાઓ, ઉપાસનામાંથી વિચલિત થઈ જાઓ. એટલે એમ કીધું કે સંભૂતિ અને વિનાશનો બંનેનો જે સમુચ્ચય કરીને અનુષ્ઠાન કરે છે, તો વિનાશ એને મૃત્યુમ તીર્થવા. તો અહીંયા મૃત્યુ જે કહે છે, પહેલાંમાં જે મૃત્યુ કીધું ને, જે વિદ્યા અને અવિદ્યા, એટલે ખાલી કર્મ અને ઉપાસના જે કરે છે એને જે મૃત્યુ તરી જાય છે, એમાં કયા પ્રકારનું મૃત્યુ કીધું? તે સ્વાભાવિક જ્ઞાન અને કર્મ, એ મૃત્યુ કીધું એને. કારણ કે સ્વાભાવિક જ્ઞાન અને કર્મ છે ને, એ આવેગાત્મક કર્મ છે. આપણા બધા શાસ્ત્રોક્ત કર્મ નથી કરતા, વિહિત કર્મ નથી કરતા. આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરીએ છીએ, જે સામાન્ય રીતે વ્યવહાર કરીએ, તો એને તરી જાય છે. અહીંયા મૃત્યુ છે એ કયા પ્રકારના મૃત્યુને તરી જાય છે? હા, એટલે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના છે.
હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના દ્વારા જે અનૈશ્વર્ય એટલે કે એને ઐશ્વર્યનો અભાવ લાગે છે. મારી પ્રતિષ્ઠા ઓછી છે, મારામાં શક્તિ ઓછી છે, મારી કીર્તિ ઓછી છે, મારું જ્ઞાન ઓછું છે, જે અલ્પતાનો ભાવ છે ને એ અલ્પતાનો ભાવ છે ને એને મૃત્યુ કીધું અને એને ઐશ્વર્ય કીધું. ઐશ્વર્ય એટલે ઐશ્વર્યમાં બધું જ આવી ગયું. અત્યારે મારી પાસે અત્યારે હું ચીફ મિનિસ્ટર છું પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નથી, બરાબર? તો એ ભાવ કેવો છે, મને અભાવ લાગે છે. એટલે ઐશ્વર્યનો અભાવ છે. એ અભાવની જે વાત છે ને એ અભાવને દૂર કરવા માટે શું કરવાનું છે? આ ઉપાસના કરવાની છે. એટલે અણિમાદી ઐશ્વર્ય તો કીધું એ તો આપણે વૈદિક કાળની જે બધી સિદ્ધિઓ છે એની વાત છે. અત્યારના સંજોગોમાં આપણે જોઈએ તો બધા આવા બધા ઐશ્વર્ય, કોઈ ભિખારી હોય તો ભિખારીને 10 રૂપિયા મળે તો એ ખુશ થઈ જાય અને આનંદ થઈ જાય, બસ ચાલો હું મૃત્યુ તરી ગયો એવું લાગે. પણ જે પેલો ચીફ મિનિસ્ટર હોય એને એની ઈચ્છા કેવી હોય? પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને પછી વધારે આગળ ઈચ્છા છે. એટલે એવો એક શ્લોક છે કે દરેક જણા પોતાના સ્થાનથી કંઈક શ્રેષ્ઠ બનવા માગે, એટલે એની તૃષ્ણા ઓછી થતી નથી. તૃષ્ણાથી એ પર થતો નથી, કારણ કે એને કંઈક ને કંઈક બનવાની ઈચ્છા રહ્યા કરતી. હા, જેમ અગ્નિ જેમ વધે ઘી હોમવાથી એનાથી અગ્નિ શમતો નથી, એમ તૃષ્ણા શમતી નથી. હા, એવો એક શ્લોક સરસ છે. આ તો ખાલી તમારે જાણવા માટે શ્લોક છે. હા, જો એવો જ શ્લોક છે. નિસ્વો વષ્ટિ શતમ શતિ દશશતમ લક્ષ સહસ્રાધિપ લક્ષેશ ક્ષિતિપાલતામ ક્ષિતિપતિશ્ચક્રેશતામ વાંછતી ચક્રેશ સુરરાજતામ સુરપતિ બ્રહ્માસ્પદમ. હું સમજાવીશ અર્થ, આ તો ખાલી હું વાંચીશ. સુરપતિ બ્રહ્માસ્પદમ વાંછતી બ્રહ્મા વિષ્ણુપદમ હરિ શિવપદમ તૃષ્ણાવધિમ કો ગતઃ. એટલે કોઈ તૃષ્ણાને કોઈ પાર કરી શકતું નથી. તૃષ્ણાની કોઈ અવધિ નથી. નિર્ધન વ્યક્તિ હોય ને એને 100 રૂપિયા મળે ને એની ઈચ્છા રાખે કે આ 100 રૂપિયા મને મળે ને તો બહુ સારું. નિસ્વ વષ્ટિ શતમ, જે નિર્ધન વ્યક્તિ છે એને 100 રૂપિયા મળે તો ખુશ થઈ જાય. જેની પાસે 100 રૂપિયા છે એ શું ઈચ્છે? 1000 રૂપિયા ઈચ્છે. દશશતમ શતિ દશશતમ લક્ષ સહસ્ર અધિપ, જેની પાસે 100 રૂપિયા છે એ 1000 રૂપિયાની ઈચ્છા કરે. આ પ્રકારે લાલસા જે છે ને, આપણી લાલસા એ તૃષ્ણા છે એ ઓછી થતી નહીં, ઘટતી નહીં. તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. તૃષ્ણા જીર્ણ થતી નથી, આપણે જ જીર્ણ થઈ જતા હોઈએ, એવું ભર્તૃહરિએ કીધું. એટલે આપણે જીર્ણ થતા જઈએ પણ તૃષ્ણા તો વધતી જ જાય છે. જેની પાસે 1000 રૂપિયા છે એ શું થવા માગે? એ લખપતિ થવા માગે. અને લખપતિ શું છે? એ શું ઈચ્છે? રાજા બની જાય. રાજા શું ઈચ્છે? ચક્રવર્તી રાજા બની. ચક્રવર્તી રાજા શું બનવા ઈચ્છે? ઇન્દ્ર બનવા ઈચ્છે. ઇન્દ્ર શું ઈચ્છે? હું બ્રહ્મા બની જાઉં એવું ઈચ્છે. બ્રહ્મા શું ઈચ્છે? હું વિષ્ણુ બની જાઉં. વિષ્ણુ શું ઈચ્છે? હું શિવ બની જાઉં. એટલે દરેક જણા પોતે હંમેશા કંઈક ને કંઈક મારી કરતાં ઊંચું કંઈક બનવું. અત્યારે જે છું એ બરાબર નથી. ટૂંકમાં વોટ એવર આઈ એમ એઝ પ્રેઝન્ટ દેટ ઇઝ નોટ ઇનફ, આઈ એમ ઇનએડિક્વેટ. એટલે એ જે ભાવના છે ને આપણી અલ્પજ્ઞની કે ઇનએડિક્વસી, અધૂરપની જે લાગણી છે ને એ આપણને કર્મમાં પ્રેરે. અને કર્મમાં પ્રેરે એટલે આ ઐશ્વર્ય જે છે ને, આ બધા ઐશ્વર્ય કીધા, જુદા જુદા સ્તરના ઐશ્વર્ય. એટલે ઐશ્વર્યની ઈચ્છા આપણને છે, એને મૃત્યુ કીધું. મૃત્યુ કેમ કીધું? કારણ કે જ્યાં સુધી હું આ ઐશ્વર્યની પ્રવૃત્તિ કરતો રહીશ ને ત્યાં સુધી હું આત્માનો તિરસ્કાર કરીશ, આત્માનું અવસાદન કરું છું. કેમ? કારણ કે હું આત્માની અવગણના. આત્મા કેવો છે? આનંદ સ્વરૂપ છે, સુખ સ્વરૂપ છે. હવે એની અવગણના કરી, જે મારું સ્વરૂપ છે એની અવગણના કરીને હું સુખ અને આનંદ માટે ક્યાં પ્રયત્ન કરું છું? બધી બહારની દુનિયામાં કરું છું. એટલે એને શું કીધું? મૃત્યુ કીધું. મૃત્યુ એટલે સમજવાનું કે આ મૃત્યુ એટલે દેહનું મૃત્યુ એની વાત નથી, પણ આ મૃત્યુ આને મૃત્યુ કીધું. એટલે એમ કહે છે કે આ જે અણિમાદી ઐશ્વર્ય, જો ભાષ્યમાં લખ્યું છે 40મા પાના પર ભાષ્ય છે, બીજી લાઈન, સંભૂતે ફલમ કાર્ય બ્રહ્મ ઉપાસનાથ અણિમાદી ઐશ્વર્ય લક્ષણમ વ્યાખ્યાતવંત. અણિમાદી ઐશ્વર્ય જે છે એ ઐશ્વર્ય જે એને પ્રાપ્ત કરવું છે એ કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસનાથી થાય. કાર્ય બ્રહ્મ એટલે હિરણ્યગર્ભ. હિરણ્યગર્ભની ઉપાસનાથી આ અણિમાદી ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય. તો એ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય તો એનાથી એને આમ એમ થાય કે હું ભાઈ મૃત્યુને તરી ગયો, મારું કામ પતી ગયું. એવું આચાર્યોએ અમને પૂર્વમાં કહ્યું છે. તથા ચ અન્યદ આહુ અસંભવાત, અસંભૂતિની ઉપાસનાથી. આ જે સંભૂતિની ઉપાસનાથી અણિમાદી ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું.
અસંભૂતિ એટલે કે કારણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી. અસંભૂતિ એટલે અપરોક્ષ, પરોક્ષ. પરોક્ષ જે આપણા જ્ઞાનનો, ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનનો વિષય નથી તેની વાત છે. અસંભૂતિની ઉપાસનાથી, અવ્યાકૃતની ઉપાસનાથી શું પ્રાપ્ત થાય છે? પ્રકૃતિ લયની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. એ આપણે ગયા વખતે જોયેલું કે મહત્ પ્રકૃતિ જે છે, હિરણ્ય ગર્ભ છે, હિરણ્ય ગર્ભમાંથી આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થયું. પહેલાં મહત્ તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ, પછી સમષ્ટિ અહંકાર આવ્યો, પછી પંચતન માત્રા થઈ, પછી પંચતંત્ર માત્રામાંથી પછી આવી ઇન્દ્રિયો આવી, ઇન્દ્રિયોમાંથી પંચમહાભૂતો આવ્યા. એમ ક્રમશઃ આ જે ઉત્પત્તિનું આપણને સર્જનની પ્રક્રિયા બતાવી, એ પ્રક્રિયાને આપણે હવે રિવર્સ, ઉલટી દિશામાં આપણે કરીએ તો આપણે પ્રકૃતિ સુધી પહોંચીએ. કારણ કે આપણું ધ્યેય શું છે? પ્રકૃતિ લયનું ધ્યેય છે અત્યારે. તો પ્રકૃતિ લય સુધી પહોંચવા માટે, કારણ કે જેમ જેમ કારણ કે પ્રકૃતિ જે છે ને સત્વ રજસ અને તમોગુણી પ્રકૃતિ છે. એ સત્વ રજસ તમોગુણી પ્રકૃતિ જે છે એમાં જેમ જેમ રજસ અને તમસ જેમ જેમ વધતું જાય ને એમ સ્થૂળતા આવતી જાય. એટલે ઇન્દ્રિયો કરતાં પંચમહાભૂતો સ્થૂળ છે. એ સ્થૂળમાંથી આપણે સૂક્ષ્મ તરફ ગતિ કરવાની છે. પ્રકૃતિ છે એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે. તો એ ગતિ કરવા માટે ઉલટી દિશામાં એની પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. એટલે એ આપણને કહે છે કે પ્રકૃતિ લય કરવાનો. એટલે પૌરાણિક લોકોએ કીધું, આપણે ફૂટનોટમાં જોયેલું, એ આપણે રિપીટ નથી કરતા, પણ ટૂંકમાં પ્રકૃતિ લય એ અસંભૂતિની ઉપાસના, કારણની ઉપાસના. કારણ એટલે પ્રકૃતિની ઉપાસનાનું ફળ છે. આ જે ફળ છે એ બધા કેવા ફળ છે? અનિત્ય ફળ છે, નાશી, નાશવંત છે. એટલે એ ફળ આપણને પરમનન્ટ હંમેશ માટેનું સુખ આપતું નથી. આપણે જે જોઈએ છીએ એ શું જોઈએ છે? નિત્ય સુખ જોઈએ છે. તો એના માટે હવે આગળ હવે આ જે બંનેના ફળ કીધા, સંભૂતિનું એક ફળ કીધું, અસંભૂતિનું બીજું ફળ કીધું. હવે એના સમુચ્ચય કરવાનું કારણ શું છે? બંનેના સ્વતંત્ર ફળ છે અને સ્વતંત્ર ફળના હિસાબે એનો સમુચ્ચય કરવો. હવે સમુચ્ચય ક્યારે થાય? અધિકારી એક હોય તો સમુચ્ચય થાય. અધિકારી અલગ અલગ હોય, સ્વતંત્ર ફળ હોય તો સમુચ્ચય ન થાય. આ બંનેનો અધિકારી એક છે. એટલે જો ભાષ્યમાં 41મા પાના પર કહ્યું, યતઃ એવં અતઃ સમુચ્ચય સંભૂતિ અસંભૂતિ ઉપાસનયો યુક્ત એવ એક પુરુષાર્થત્વાચ. આ બંનેનો પુરુષાર્થ એક જ છે. આ સંભૂતિ અને અસંભૂતિ બંનેની ઉપાસનાનો પુરુષાર્થ એટલે કે એનું ફળ, અંતિમ ફળ એક જ છે અને એનો અધિકારી પણ એક જ છે. એક જ ફળ જેને જોઈતું હોય સમુચ્ચયનું, તો એ અધિકારી એક જ હોવો જોઈએ. જુદા જુદા ફળ વાળો જે હોય, કોઈકને આઈસ્ક્રીમ ખાવો હોય અને કોઈને સમોસા ખાવા, તો બંનેનું અલગ અલગ ફળ છે. તો બંનેના ઓર્ડર જુદા જુદા કરવા પડે ને એને. ક્યાં તો જ્યાં જે મળતું હોય ત્યાં માગવું પડે. એમ અહીંયાના ફળો જુદા છે. તો જુદા ફળો છે, એનો સમુચ્ચય ક્યાં એક જ હતી. જેને સમોસું એ ખાવું છે અને આઈસ્ક્રીમે ખાવો છે તો એક જ જગ્યાએ બેસીને બધું ખાઈ શકે. એમ આ જે બંને વસ્તુનો સમુચ્ચય જે અધિકારી કરી શકે એને ફળ કેવું જોઈએ છે? આનાથી અધિક ફળ જોઈએ છે. તો એ કહે છે કે આનાથી અધિક ફળ શું છે? તો કે વિનાશ એને મૃત્યુમ તીર્થવા. જે વિનાશ એટલે કે સંભૂતિની ઉપાસના કરે છે એ મૃત્યુને તરી જાય. અહીંયા મૃત્યુ જે છે કયા પ્રકારનું મૃત્યુ છે એ કહે છે આપણને. જો ભાષ્યમાં જો, વિનાશ ધર્મ યસ્ય કાર્યસ્ય સહ તેન ધર્મિણા અભેદેન ઉચ્યતે વિનાશ. તેન ઉપાસનેન ઐશ્વર્યમ અધર્મ કામાદિ દોષજાતમ મૃત્યુ. આ જે મૃત્યુ છે એ કયા પ્રકારનું છે? ઐશ્વર્યનો અભાવ છે એ મૃત્યુ છે. મારી પાસે આ નથી, પેલું નથી, હું આવો નથી, મને આટલું જ્ઞાન નથી. એટલે જે ઉપાધિના સ્તરે આપણને જે કંઈ પણ ઉણપો વર્તાય છે એ બધી એ ઉપાધિના સ્તરની જે કંઈ પણ ઉણપો છે ને એ મારા માટે શું છે? મૃત્યુ છે. એટલે હું એનાથી ઉપર જવા માટે પ્રયત્ન કર્યા કરું છું. એટલે એક એ છે એનો દોષ, એને દોષ કીધું. મૃત્યુમ તીર્થા હિરણ્ય ગર્ભ ઉપાસના ના. તો એણે શું કરવાનું? તો એણે હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરવાની. અણિમા આદિ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય, હિરણ્ય ગર્ભ સુધીની એને પદવી પ્રાપ્ત કરવી હોય. કારણ કે હિરણ્ય ગર્ભ એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સગુણ ઉપાસનાનું પરાકાષ્ઠા ક્યાં આવી? હિરણ્ય ગર્ભ આવી. તો હિરણ્ય ગર્ભ એટલે કે જે સર્જક છે, જે સૂત્રાત્મા છે, જે પ્રાણ છે. હિરણ્ય ગર્ભ એટલે પ્રાણ, સૂત્રાત્મા બધું હિરણ્ય ગર્ભમાં આવી. તો એ હિરણ્ય ગર્ભની ઉપાસના કરવા દ્વારા હું હિરણ્ય ગર્ભ બનું. જેમ આપણો એક આદર્શ હોય ને કે આ બનવું છે મારે, એમ આ ઉપાસક જે છે એની ઈચ્છા શું છે? હિરણ્ય ગર્ભ બનવાની ઈચ્છા છે. તો હિરણ્ય ગર્ભ ઉપાસનેના અણિમાદિ પ્રાપ્તિ ફલમ. એટલે એને આ બધા ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય, એને મૃત્યુ તરી જાય એમ કીધું.
તેન, ચોથી લીટી વાંચું 41મા પાના પર કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તક, તેન અનૈશ્વર્યાદિ મૃત્યુમ અતીત્ય, અહીં આપણે વાંચવાનું બાકી છે, આપણે એની પહેલાં વાંચેલું બરાબર. એટલે આપણે આ વાંચેલું કે સંભૂતિની ઉપાસનાથી હિરણ્યગર્ભના પદરૂપી કે હિરણ્યગર્ભની પ્રાપ્તિરૂપીનું ફળ એને પ્રાપ્ત થાય છે. સંભૂતિની ઉપાસના, સંભૂતિ એટલે વિનાશ કીધો અહીંયા, સંભૂતિ એટલે કાર્ય બ્રહ્મ, જે દૃશ્ય જગત છે, જે પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે, એની ઉપાસનાથી મૃત્યુને તરીને કેવી રીતે હિરણ્યગર્ભની પ્રાપ્ત કરે છે, હિરણ્યગર્ભની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. હવે અસંભૂતિની ઉપાસના જે કરે છે એને શું પ્રાપ્ત થાય છે એની વાત કરે. એટલે આ સમુચ્ચયની વાત કરે છે આ મંત્રમાં. એટલે હવે જેણે આ હિરણ્યગર્ભની તો ઉપાસના કરીને બધું કરે જ છે, સાથે સાથે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે, સાથે સાથે અસંભૂતિ એટલે પરોક્ષની કારણની ઉપાસના કરે છે, એનું હવે શું ફળ? કારણ કે હવે સમુચ્ચયની વાત આવે છે ને, એટલે પેલું તરી ગયો એ, એટલે આ હિરણ્યગર્ભ તરી ગયો એટલે કર્મયોગથી એણે શું છે, રાગદ્વેષ બધા નિર્મૂળ થતા જાય તો મન એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થવાથી સૂક્ષ્મ બનતું જાય અને હિરણ્યગર્ભની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. એ તરી જાય પછી શું થાય છે? તેન, હવે આપણે વાંચીએ ભાષ્ય, તેન અનૈશ્વર્યાદિ મૃત્યુમ અતીત્ય અસંભૂત્યા અવ્યાકૃત ઉપાસનયા અમૃતમ પ્રકૃતિલક્ષણમ અશ્નુતે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ ઇતિ અત્ર અવર્ણલોપેન નિર્દેશઃ દ્રષ્ટવ્યઃ પ્રકૃતિલય ફલશ્રુતિ અનુરોધાત. તો એમ કહે છે તેન અનૈશ્વર્યાદિ મૃત્યુમ અતીત્ય, તેન એટલે હિરણ્યગર્ભ ઉપાસનેન, આગળ કીધું ને હિરણ્યગર્ભ ઉપાસનેન મૃત્યુમ તીર્થવા, તો હિરણ્યગર્ભ ઉપાસનેન અણિમા ઐશ્વર્યાદિ મૃત્યુમ અતીત્ય. મૃત્યુ કયું છે? અનૈશ્વર્ય, એને મૃત્યુ કીધું. એટલે એ અનૈશ્વર્ય રૂપ જે મૃત્યુ છે એને અતીત્ય એટલે કે એને પાર કરીને, એને ઓળંગીને અસંભૂત્યા, અસંભૂત્યા એટલે શું? અવ્યાકૃત ઉપાસનયા, અવ્યાકૃતની એટલે કે કારણની ઉપાસના દ્વારા શું કરે છે? અમૃતમ પ્રાપ્નોતિ. અમૃતમ એટલે શું? તો કે છે પ્રકૃતિ લક્ષણમ, પ્રકૃતિ લયરૂપી લક્ષણવાળું જે અમૃતત્વ છે એને એ પ્રાપ્ત કરે છે. સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ ઇતિ અત્ર વર્ણલોપેન નિર્દેશ દ્રષ્ટવ્ય. સંભૂતિમ ચ વિનાશમ, મંત્રમાં શું કીધું? 14મા મંત્રમાં એમ કીધું સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ. તો એમાં એમ કહે છે ભાષ્યકાર કે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ ઇતિ અત્ર, આ મંત્રમાં અહીંયા સંભૂતિ જે છે એમાં અવર્ણ લોપેન નિર્દેશ દ્રષ્ટવ્ય, એમાં અવર્ણનો લોપ થયો છે એવું સમજવાનું છે, નથી. કારણ કે આપણે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ લખ્યું છે એટલે આપણે એ જ વાંચીએ તો એનો અર્થ સમુચ્ચય થાય નહીં. સંભૂતિનો સમુચ્ચય કરવાનો અર્થ જ નથી. એટલા માટે ભાષ્યકારે ક્લિયર કર્યું કે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ઇતિ અત્ર અવર્ણલોપેન નિર્દેશ દ્રષ્ટવ્ય. પ્રકૃતિ લય શ્રુતિ ફલશ્રુતિ અનુરોધા, એ ક્યાંથી લાવ્યા હતા? સંભૂતિના સ્થાને અસંભૂતિ છે એવું લાવ્યા ક્યાંથી? તો કે પ્રકૃતિ લય ફલશ્રુતિ અનુરોધ. આનો અસંભૂતિનું ફળ શું છે? પ્રકૃતિ લય. એને કારણે અહીંયા અસંભૂતિ લેવાનું, સમુચ્ચય કરવાનું છે. સંભૂતિનો અસંભૂતિનો સમુચ્ચય થાય, સંભૂતિને સંભૂતિનો સમુચ્ચય ના થાય. બે વસ્તુ એક હોય તો એનો સમુચ્ચય કરવાનો કોઈ મિનિંગ જ નથી. સમુચ્ચય ક્યારે કરવાનો? અધિક ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું ત્યારે સમુચ્ચય કરીએ. સોનાની અંદર તાંબુ કેમ નાખે? મજબૂત કરવામાં, એને એની જે કંઈ એના ગુણવત્તા છે એમાં વધારે કરવાનું. કંઈ ઘડવા માટે એકલું સોનું ઘડી ન શકે, એટલે ઘડવા માટે એમાં કંઈક ઉમેરવું પડે. ચાંદી ઉમેરે કે તાંબુ ઉમેરે કે જે કંઈ ઉમેરે તો એના ગુણવત્તામાં વધારો થાય. એમ કોઈ પણ ધાતુ હોય તો બે ધાતુને એલોય બનાવે ને, એ ધાતુને મિશ્ર ધાતુ બનાવે તો એના જે સ્વતંત્ર જે એના ગુણો છે એની કરતાં એમાં વધારે ગુણો મળે આપણને. કોઈ પણ એલોય હોય ને, સ્ટીલ, મેં તમને દાખલો આપ્યો, સ્ટીલ લોખંડ છે તો લોખંડ તો કટાઈ બટાઈ બધું થાય, તો એમાં ફેરોક્રોમ ઉમેરે, નિકલ ઉમેરે, આવું બધા બીજા પદાર્થો ઉમેરે ને તો એ ફેરોક્રોમ ને એ બધાથી શું છે? એનું શાઇનિંગ આવે, કાટથી એનો પેલો કરી શકે, રેઝિસ્ટ કરી શકે. એટલે આ બધું રસ્ટ રેઝિસ્ટન્ટ ને બધું આવે કેવી રીતે? એ બધું એડ કરે ત્યારે છે લોખંડ જ, મોટા પ્રમાણમાં લોખંડ છે, ઓછા પ્રમાણમાં નિકલ અને ક્રોમિયમ હોય, પણ બંનેનું મિક્સચર કર્યા પછી જે સ્ટીલ બન્યું, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, એ કેવું બને? નરમ પણ બને,
કાટ વગરનું બને, ચળકાટવાળું બને, ઉપયોગ પણ એનો બધી જાય, એટલે એ અધિક ફળ મળ્યું ને. એમ અહીંયા પણ સંભૂતિ અને અસંભૂતિનું જે ફળ છે એ અધિક ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે કહે છે આગળ, જો હવે આપણે આમાં અહીંયા છે ને ફૂટનોટ જોઈ લઈએ. આગળની ફૂટનોટ તો આપણે જોયેલી છે. 5 નંબરની ફૂટનોટ છે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ છે ને. 5 નંબરની ફૂટનોટ મળી પેજ નંબર 41 પર. સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ ઇતિ અત્ર અવર્ણલોપેન નિર્દેશ ઇતિ. આ ભગવાન ભાષ્યકારે આ અવર્ણલોપ કીધો તો એમને કહી દેવાય? ધારો કે એમને કહી દઈએ આપણે, પણ અહીંયા અવર્ણલોપ સમજી લો, પણ તમે એવી રીતે કેવી લીધું કે કારણ આપવું પડે ને. આપણે એકદમ આપણી રીતે તો બધું ના, એટલે ભાષ્યકાર એ કક્ષાના છે છતાં એણે આ બધું સિદ્ધ કરવું પડે, એનો પ્રમાણ આપવું પડે કે કયા પ્રમાણથી તમે અહીંયા અસંભૂતિ લીધી. આપણે કહીએ કે આમ થયું એટલે ચાલ ચાલશે, બસ આ ચાલો ને ચાલશે, એવું નહીં. અહીંયા તો બધું ચોકસાઈથી. એટલે એમ કહે છે અકાર લોપ છાંદસ ઇતિ ભાવ. છાંદસ પ્રયોગ છે એવું પણ સમજી શકાય. છાંદસ પ્રયોગમાં શું છે કે છંદ મંત્રો જે હોય ને બધા એને છાંદસ કહેવાય. છંદ પ્રયોગ જે કહેવાય ને એટલે જે કહે ને કવયઃ નિરંકુશાહ કવયઃ એવું કહેવાય. કવિઓ જે છે ને એ નિરંકુશ છે. એ દીર્ઘ માત્રા હોય કે હ્રસ્વ માત્રા હોય, પ્લુત હોય, એ બધા નિયમો એને લાગુ ન પડે. રામચરિત માનસમાં જોશો ને તો એ ગાતા છે ને ત્યારે એમાં દીર્ઘ હ્રસ્વ આપણા જે નિયમો આપણે અહીંયા કરીએ એ પ્રમાણે નહીં ગાય. એ લોકો તો રાગ પ્રમાણે ગાય. સંગીત પણ સંગીતકારો જે ગાશે ને મોટા ભાગે રિધમમાં ગાય, એના નિયમો પ્રમાણે ગાય, પણ છતાંય એવું જરૂરી નથી, કારણ કે એને પ્રાસ બેસાડવાનો જે કંઈ કરવાનું એ પ્રમાણે એ લોકો કરે. એટલે અહીંયા પણ એવું છે કે છાંદસ પ્રયોગ જ્યારે હોય ને ત્યારે જ્યારે કંઈ પણ આપણને સંધિના નિયમમાં ભંગ થતો એવું લાગે તો એને છાંદસ પ્રયોગ સમજવાનો. એટલે ઇટ્સ અ બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ. આપણે એવું સમજવાનું ભૂલ છે એવું નહીં, આ મંત્રમાં ભૂલ છે એવું આપણે શોધવાની જરૂર નથી. આ છાંદસ પ્રયોગ છે એમ સમજીને આપણે એને સાચું જ છે એમ માનવા. બીજો ભગવાન ભાષ્યકાર એમાં કહે છે, એટલે ટિપ્પણીકાર સમજાવે છે, પૂર્વ મંત્રેણ, ટિપ્પણીમાં વાંચું છું, પૂર્વ મંત્રેણ સાકમસ્ય મંત્રસ્ય સંહિતા પાઠેતુ એંગ પદાંતાત અતિ. આ પાણીની સૂત્ર છે એંગ પદાંતાત અતિ. એ સૂત્ર છે ઇતિ પૂર્વરૂપત્વમ અપી શક્યમ અવગંતુમ ઇતિ ધ્યેયમ. એટલે એક પાણીનું સૂત્ર એવું છે એંગ પદાંતાત અતિ. એંગ એટલે એ અને ઓ. આજે એ અને ઓ આ બે સ્વરો છે ને, એ અને ઓ, એ બે સ્વરો જે છે એંગ પદાંત, એના પછી શું આવે? અતિ એટલે અ આવે. તો એંગ એટલે એ પછી અ આવે, અથવા તો ઓ પછી અ આવે તો શું થાય? તો પૂર્વરૂપ થાય. પૂર્વરૂપ કયું છે? પૂર્વ ધારો કે એ છે અને પછી અ હોય તો એ અને ઓના સ્થાને એ મૂકી દેવાનું. એવો નિયમ છે આ પાણીના સૂત્રનો. એ પછી અને ઓ પછી અ આવે તો બંનેના સ્થાને પૂર્વરૂપ થઈ. પૂર્વરૂપ એટલે પૂર્વ અક્ષર જે છે એ આવી જાય. એ પછી અ આવે તો એ બની જાય, ઓ પછી અ આવે તો પણ ઓ બની જાય. ઓ અને અ બે ન થાય, એ અને અની સંધિ થાય નહીં. તો એ પછી અ આવે ને તો એની સંધિ થાય. કઈ રીતે થાય? એચો અય વાવ હ એવો એક સૂત્ર છે. એટલે અય થાય અથવા તો અવ થાય અથવા એવા બધા સૂત્રો છે. એટલે એ સૂત્ર અહીંયા નહીં લગાવવાનું. એંગ પદાંતાદ અતિથી અહીંયા પૂર્વરૂપ થયું એટલે એ થયો. હવે એ સમજાવે છે આપણને કે આ મંત્ર જે છે ને, હવે જુઓ આ મંત્રમાં 13મો મંત્ર જુઓ. જ્યારે આ લોકો મંત્રોનો પાઠ કરતા હોય ને, પઠન કરતા હોય ત્યારે શું હોય? અન્ય દેવ, 13મો મંત્ર વાંચીએ આપણે. ધારો કે અન્ય દેવ આહુઃ સંભવાત અન્ય દાહુઃ અસંભવાત ઇતિ શુષ્મ ધીરાણામ યેનસ્તદ્વિચ ચક્ષિરે. બરાબર. હવે ચક્ષિરેમાં છેલ્લો અક્ષર રે છે. રેમાં સ્વર કયો છે? છેલ્લો એ છે. અને પછીનો મંત્ર આવે છે સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ. બરાબર. ત્યાં સંભૂતિ એકચ્યુઅલી પૂર્વમાં અ છે એવું સમજી લો. અ હોય તો એ અનો લોપ આ પાણીનું સૂત્ર છે એ દ્વારા એ પછી અ આવે તો ખાલી એ રહે. એટલે ચક્ષી રે રહ્યો અને અસંભૂતિનો અનો લોપ થઈ ગયો એવું સમજવાનું. એટલે ભાષ્યકાર આપણને આ સમજાવે છે કે અકારનો લોપ છે એટલે આપણે સમજવાનું શું? અસંભૂતિ સમજવાનું. પણ મંત્રમાં એ લોકોએ સંભૂતિ લખ્યું છે એટલે મંત્રની ભૂલ નથી, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક નથી, કંઈ નથી. અહીંયા મિસ્ટેક નથી. આ રૂલ પ્રમાણે અહીંયા અનો લોપ થયો છે.
તો હવે આગળ વાંચીએ. પછી છઠ્ઠો છે પ્રકૃતિ લય ફલશ્રુતિ અનુરોધાત. ભાષ્યમાં છે ને છેલ્લી લીટી, પ્રકૃતિ લય ફલ શ્રુતિ અનુરોધાત. એટલે પ્રકૃતિ લય ફલ, એમાં છઠ્ઠા નંબરની લખ્યું છે પ્રકૃતિ લય ફલશ્રુતિ અનુરોધાદિતિ અમૃતત્વસ્ય પ્રકૃતે અર્થાંતરત્વ અસંભવાત અસંભૂતિ ઉપાસનમંતરેણ ચ પ્રકૃતિ લયાખ્ય અમૃત અવાપ્તિ અનુપપત્તે ઇતિ ભાવ. એમનું કહેવું એવું છે કે અમૃતત્વસ્ય પ્રકૃતે અર્થાંતરત્વ અસંભવ. પ્રકૃતિ લય માટેનો બીજો અસંભૂતિની ઉપાસના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. તમારે પ્રકૃતિ લયની ફળ જોઈતું હોય તો અસંભૂતિની ઉપાસના સિવાયનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એટલા માટે અહીંયા અસંભૂતિ લેવામાં આવ્યું છે. એટલે પ્રકૃતિ, જે ભાષ્યમાં કીધું ને પ્રકૃતિ લય ફલશ્રુતિ અનુરોધા, આ જે શ્રુતિમાં કહ્યું ને સંભૂતિંચ વિનાશમ યસ્ત વિનાશનમ, એટલે જે પ્રકૃતિ લયની જે ઈચ્છા રાખે છે એ ઈચ્છા રાખીને જે કંઈ પણ આ સમુચ્ચય કરે છે એના માટે આ જે પ્રકૃતિ અર્થાંતરત્વ અસંભવ, એટલે અસંભૂતિ શબ્દનો અર્થ આ રીતે કર્યો છે. જેને પ્રકૃતિ લયની ઉપાસના, પ્રકૃતિ લયની ઈચ્છા છે પ્રાપ્ત કરવાની, એ પદની પ્રકૃતિ લય સુધીના અવસ્થાની પ્રાપ્તિ જેને જોઈએ છે એના માટે આ ઉપાસના, અસંભૂતિની ઉપાસના સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી એવું કીધું. એટલે પ્રકૃતિ લાવ્યા ક્યાંથી પ્રકૃતિ લય, એટલે એમ કહે છે પ્રકૃતિ લય ફલશ્રુતિ અનુરોધાત. હવે આનું છે ને આનંદગીરી ટીકા હવે આપણે જોઈએ. કાલે આપણે આનંદગીરી ટીકા છોડેલી ને, એટલે આનંદગીરી ટીકા આપણે આગળની તો જોઈ લેલી. 40મા પાના પર છે ફલમ, ત્યાંથી આપણે જોઈએ. ફલમ ચ મળ્યું, ફલમ ચ કર્મ ઉપાસને ઇવ પ્રકૃતિ ઉપાસનેપી પરમેશ્વર એવ દાસ્યતિ. એટલે એમ કહે છે કે આ ફળ કોણ આપે છે ભાઈ? જે કંઈ તમે કર્મ કરો, ઉપાસના કરો, એનું ફળ આપનાર કોણ છે? ઈશ્વર છે. બરાબર, ઈશ્વર છે. આપણે એવું કહીએ. હવે એના પછીની લીટી વાંચીએ આપણે. તતઃ આ અહીંયા છે ને ભટ્ટ ભાસ્કર છે ને એ થોડો એનો વિરોધ દર્શાવે છે. એ કયો વિરોધ છે? એ આ ભટ્ટ ભાસ્કરનું વાક્ય છે. તતઃ જડત્વાત પ્રકૃતિ હે. પ્રકૃતિ કેવી છે? જડ છે. બરાબર. પ્રકૃતિ હે જડત્વાત ફલદાતૃત્વ અનુપપત્તિ. હવે જે જડ વસ્તુ એ કંઈ ફળ થોડી આપે. ફળ કોણ આપે આપણને? ચેતન વસ્તુ ફળ આપે, જડ વસ્તુ ફળ ના આપી છે. કર્તુરાજ્ઞયા પ્રાપ્યતે ફલમ કર્મ કિમ જડમ કર્મ કેવું છે? જડ છે. કર્મ કિમ પરમ, કર્મ કંઈ પરમ નથી, એ કંઈ ફળ આપી ન શકે. કર્તુરાજ્ઞયા, કર્તાની આજ્ઞાથી ફળ મળે છે આપણને. એટલે ઈશ્વરની આજ્ઞાથી ફળ પ્રાપ્ત, નહીં તો ઈશ્વરની જરૂર નથી આપણને. મીમાંસકો એવું જ કે ઈશ્વરની જરૂર નથી, કર્મ જ ફળ આપી શકે છે ને, તો ઈશ્વરનો વચ્ચે લાવવાની જરૂર શું છે? મીમાંસકોનો મત એવો છે. એટલે પછી રમણ મહર્ષિએ કીધું કર્તુરાજ્ઞયા પ્રાપ્યતે ફલમ કર્મ કિમ પરમ કર્મ તો જડમ. કર્મ તો જડ છે, જડ વસ્તુ ફળ આપી જ નથી. આપણે અહીંયા બેસીને ખુરશીને કહે તું મને આ આપે? ના આપે. મારે ચા પીવી છે, આપ ના આપે. કોઈ ચાવાળા પાસે જવું પડે, જડ હોય તો ત્યાં કીટલી પર ઊભા રહીને કીટલીને કહે ચા આપતો ને આપે. એટલે ચેતન જે વસ્તુ એ જ જડ આપે, એ જ ફળ આપી શકે. એટલે કે તતઃ જડત્વાત પ્રકૃતિ ફલદાતૃત્વ અનુપપતે. તો તમે જે પ્રકૃતિની ઉપાસના કરો છો, જે પ્રકૃતિની ઉપાસના કરો છો તમે, તો એ તો જડ છે, તો એ તો નિરર્થક છે. એની તમારે ઉપાસના કરવાની જરૂર શું? એવું કહે છે, ચેલેન્જ કરે છે કે તમે આની ઉપાસના કરો એનો કંઈ ફળ નહીં, એ તો વ્યર્થ છે એમ. ઉપાસત્વ અનુપત્તિ અપી ઇતિ અપી કુચોદ્યમ. એટલે એ ઉચિત નથી તમે આની ઉપાસના કરો. આ પ્રકૃતિ લય માટેની તમે ઉપાસનાની વાત કરી, પણ એનું કંઈ ફળ બળ મળે નહીં. એટલે પછી એમ કહે છે આનંદગીરી આગળનું જે વાક્ય છે ને એ હવે એના જવાબ રૂપે કહે છે. ફલમ ચ 40મા પાના પર છે ને આનંદગીરી ટીકામાં. ફલમ ચ કર્મ ઉપાસને ઇવ પ્રકૃતિ ઉપાસનેપી પરમેશ્વર એવ દાસ્યતિ. આ જે ફળ તમને મળે છે ને, તમે કીધું કર્મને ઉપાસના તમે કરવાની કહો છો, એનું ફળ પણ કોણ આપે છે? ઈશ્વર જ આપે છે. એ તમે માનો છો, તમને ફળ મળે છે બધું માનો છો, તો ઈશ્વર જ આપે છે. એ જ પ્રમાણે આ અમે જે પ્રકૃતિ લયની વાત કરી એ ફળ પણ કોણ આપે છે? ઈશ્વર જ આપે છે. એટલે એ જળની ઉપાસના કરીએ છીએ, જે કંઈ પણ વસ્તુની ઉપાસના કરીએ, પણ એનો આધાર શું? એનું અધિષ્ઠાન શું છે?
એ તો ઈશ્વર જ છે ને. ભલે આપણે ઉપાસના જળ પદાર્થની કરીએ, મૂર્તિની કરીએ, પણ એ મૂર્તિની પાછળ ઈશ્વર તો રહ્યો છે ને ભાઈ. આપણે કંઈ માટીની ઉપાસના નથી કરતા, કોઈ મેટલની ઉપાસના નથી કરતા. આપણે એની પાછળ રહેલા પરમાત્માની, ઈશ્વરની ઉપાસના કરીએ છીએ. એટલે ફળ કોણ આપે છે? એ પરમેશ્વર આપણને એનું ફળ આપે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે તમે જેમ માનો છો કે તમે કર્મ કરો અને એનું ફળ આપે છે, એ પણ ઈશ્વર જ આપે છે. તો આમાં પણ ઈશ્વર જ ફળ આપે છે, એવું આપણે સમજ્યા. તો 7 નંબરની ફૂટનોટ છે, જોઈએ તો જોઈ લે. જે આ 7 નંબરની ફૂટનોટ છે ને, આમાં 41મા પાના પર આનંદગીરી ટીકામાં તતઃ છે ને, ત્યાં 7 નંબરની ફૂટ. ફલમ ચ ઇત્યાદિ ઉક્તિ નિવર્ત્યમ શંકાભાસમ ફાસયતિ. એટલે આપણે જે શંકા જે આને કરી ને, ભાસ્કરે શંકા કરી, એનું નિરાકરણ કહ્યું કે આ ફલમ ચ કર્મ ઉપાસને ઇવ, કર્મની અને ઉપાસનાનું જે ફળ છે એ જેમ ઈશ્વર આપે છે એવી રીતે જ આનું પણ ફળ ઈશ્વર જ આપે છે. ભલે તમે પ્રકૃતિની ઉપાસના કરો, પણ ફળ આપનારો ઈશ્વર જ છે. આ રીતે અહીંયા આ કર્મનિષ્ઠાનો વિભાગ પૂરો થયો. જ્ઞાનનિષ્ઠા કઈ? એટલે પહેલો મંત્ર જે હતો ને, ઈશાવાસમ ઇદમ સર્વમ, એ જ્ઞાનનિષ્ઠાનો મંત્ર હતો. એમાં નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મની વાત થઈ, અને એનો વિસ્તાર આપણને 4થા મંત્રથી તે 8મા મંત્ર સુધી થયો. એ આપણે ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ. હવે આ જે ચર્ચા થઈ એ કઈ થઈ? બીજા મંત્રની. કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજી વિશેષ સતમ સમાહ એવં ત્વયી નાન્યતેસ્તિ ન કર્મ લિપ્યતે નરે. એ જે કીધું ને, એ કર્મનિષ્ઠાવાળો જે વ્યક્તિ છે એની નિષ્ઠા માટેનો વિસ્તાર આપણને આ 14મા મંત્ર સુધી કર્યો. 9મા મંત્રથી 14મા મંત્ર, આ 6 મંત્ર દ્વારા કર્મનિષ્ઠાનો વિસ્તારથી આપણને વાત કરી. એટલે આપણે જ્ઞાનનિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠા બંનેનું આપણને હવે સમજ પડી ગઈ. મારે જ્ઞાન જોઈતું તો શું કરવાનું, કર્મ કરવું તો કેવી રીતે કરવાનું, જે આ મૃત્યુમ તીર્થવા અને અમૃતત્વમાં આપનો તે, એ જે એના ફળ કયા, તો એ કેવી રીતે આપણે કરવું એના માટેની સમજણ આપણને આપી. હવે જે 4 મંત્રો બાકીના જે આવે છે ને, એ પ્રાર્થનાના રૂપમાં છે. એટલે હવે આ જે સાધક છે, જેણે આવી રીતે ઉપાસના કરી છે અને એની ઉપાસનાથી એના મનને એવું દ્રઢ બનાવ્યું છે, તો હવે એ વ્યક્તિ જ્યારે એનો મૃત્યુ સમય આવે છે ત્યારે મૃત્યુ સમયે કેવા પ્રકારની પ્રાર્થના કરે, એનું મન કેવું હોય. એટલે કે આપણે પણ મૃત્યુ સમયની તૈયારી કરવી હોય તો આપણે પણ આપણા મનને કેવી રીતે તૈયાર કરવું, એના માટેનો આ હવે વિભાગ આવે છે, એ આપણે વાંચીએ. તો પહેલાં ભાષ્ય વાંચીએ આપણે. બેતાળીસમાં પાના પર હું ભાષ્ય વાંચું છું. ચાલો એના પહેલાં આનંદગીરી ટીકા જરા એક વાક્ય વાંચી લઈએ. વિસ્તરેણ ઉક્તમ અર્થજાતમ સંક્ષિપ્ય ઉપસંહરતી. વિસ્તરેણ ઉક્તમ અર્થજાતમ, વિસ્તારથી જે આગળ કહેવામાં આવ્યું બધું, સમજો ને, અત્યાર સુધી જે કહ્યું બધું વિસ્તાર, જ્ઞાનનિષ્ઠાનો વિસ્તાર કર્યો, કર્મનિષ્ઠાનો વિસ્તાર કર્યો, એ જે કહ્યું એનો હવે સંક્ષિપ્ય, એને સંક્ષેપ કરી અને એનો ઉપસંહાર કરે છે ભાષ્યકાર. હવે આ મંત્ર બધા એનો ઉપસંહારના રૂપમાં આવે છે. તો કહે છે માનુષ દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ઇત્યાદિના. એટલે હવે ભાષ્ય વાંચે. માનુષ દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ફલમ શાસ્ત્રલક્ષણમ પ્રકૃતિલયાંતમ એતાવતી સંસારગતિ. માનુષ દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ફલમ. માનુષ વિત્ત અને દૈવ વિત્ત, બે પ્રકારના વિત્ત કીધા. વિત્ત એટલે કે સંપત્તિ, બે પ્રકારની સંપત્તિ છે, માનુષ્ય સંપત્તિ અને દૈવ સંપત્તિ. એટલે માનુષ્ય સંપત્તિ એટલે શું, એ આપણને આમાં ટીકામાં સમજાવે છે. શરીર પાટવમ, આનંદગીરી ટીકામાં કીધું. શરીર પાટવમ, શરીર પાટવમ એ શરીરની પટુતા. પટુતા એટલે સ્વસ્થતા, આપણા શરીરની સ્વસ્થતા જોઈએ. માનુષ્ય વિત્ત કોને કહેવાય? માનુષ્ય વિત્ત એટલે કે ધન, મનુષ્ય ધન એટલે સ્વસ્થ શરીર એ ધન. હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, આપણે કહેવાય ને, હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ એન્ડ ઇટ ઇઝ ટેક્સ ફ્રી. બીજા બધા વેલ્થ તો ટેક્સ ફ્રી નથી, આ ટેક્સ ફ્રી છે. એવું છે ને. એટલે માનુષ્ય વિત્ત જે છે એમ કહે છે કે માનુષ્ય વિત્ત જે શરીર, પટવમ એટલે શરીર પાટવમ ગો ભૂહુ. ગો એટલે કે ગાય, પશુધન જે કહેવાતું ને એને પણ વિત્ત કહેવાય. અને હિરણ્ય એટલે કે સોનું, સુવર્ણ, એને પણ ધન કહેવાય. આ બધું માનુષ્ય વિત્ત છે.
એટલે માનુષ્ય વિત્તથી અમુક આપણે પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો કર્મ કરવું પડે. આપણે જોયું વિદ્યા દેવ લોક અને કર્મણા પિતૃલોક. તો કર્મ કરવા માટે શું જોઈએ? વિત્ત જોઈએ. એ કયું વિત્ત જોઈએ? માનુષ્ય વિત્ત જોઈએ. તે માનુષ્ય વિત્ત એટલે આટલી વસ્તુ તો જોઈએ જ મિનિમમ. તમારે યજ્ઞ કરવો હોય તો પંડિત રોકવો પડે. પંડિત રોકો તો એના માટે પૈસા જોઈએ, સામગ્રીઓ જોઈએ યજ્ઞ કરવા માટે, અનેક વસ્તુઓ બધી જોઈએ ને. તો એના માટે સંપત્તિ પૈસા પણ જોઈએ, સ્વસ્થ શરીર પણ જોઈએ, એટલે આપણી યોગ્યતા પણ જોઈએ એમને. અને પ્લસ વિકલાંગ ન હોવો જોઈએ શરીર, તો એને પાછો અધિકાર નથી એમાં. એટલે એ બધા જે એની યોગ્યતા છે ને, એ બધી યોગ્યતા હોય શરીરની, તો એ માનુષ્ય વિત્તનો ઉપયોગ કરી અને પોતે પોતાની જે સાધના કરવી છે કે પોતાને જે પ્રાપ્ત કરવું છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે. પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ હોય તો કર્મણા પિતૃલોક જે કીધું ને, તો એ ક્યારે પ્રાપ્ત કરી શકે? આ બધા યજ્ઞ યાગાદી વગેરે કરે, અગ્નિહોત્રાદી યજ્ઞ કરે. સ્વર્ગલોકમાં જવું છે તો ફલાણા યજ્ઞ કરો. મારે ચક્રવર્તી રાજા થવું તો ફલાણા યજ્ઞ કરો. દૃષ્ટિ જોઈએ તો આ યજ્ઞ કરો. બધું કંઈ પણ કરવું હોય તો સંપત્તિ તો જોઈએ જ. એટલે એ માનુષ્ય વિત્તની કહેવાય. માનુષ્ય વિત્તથી સાધ્ય જે ફળ છે એ, અને કેવું ફળ? શાસ્ત્ર લક્ષણ, એ શાસ્ત્રમાં જેનું વિધાન કર્યું છે એવું માનુષ્ય વિત્ત, અને એવું કર્મ કરવાનું. મન ફાવે એવા કર્મ નહીં કરવાના, એ તો આપણે કરીએ જ છીએ. પ્રકૃતિ લયાંતમ, એથી તમને ફળ શું મળે? પ્રકૃતિ લય સુધીનું ફળ મળે. આ ફળની પરાકાષ્ઠા કીધી. પ્રકૃતિ લયની પરાકાષ્ઠા. પ્રકૃતિ લય એ પરાકાષ્ઠા રહી. તમે માગીને સ્વર્ગ માગો, ચાલો ને ભાઈ સ્વર્ગ જોઈએ મારે, તો સ્વર્ગ તમને મળે. પણ સ્વર્ગ જે મળે છે એ કેવું છે? જ્યાં સુધી આપણા પાપનો ફોર્સ હોય, પુણ્યનો ફોર્સ હોય ને, ત્યાં સુધી તમે ત્યાં ભોગવી શકો. ખિસ્સામાં જ્યાં સુધી પૈસા છે ને ત્યાં સુધી તમે હોટલમાં રહી શકો. પછી પૈસા ખૂટી જાય તો જે પેલો વોચમેન આપણા બેગ ઉપાડવા આવતો હતો એ જ આપણે ધક્કા મારીને પાછો બહાર કાઢે. જ્યાં સુધી પૈસાનું પુણ્ય છે ત્યાં સુધી. એમ ત્યાં પુણ્ય કર્મ હોય, એ કર્મનો જ્યાં સુધી વેગ હોય ત્યાં સુધી તમને ત્યાં રહેવા મળે. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંત. જેવું ક્ષીણ થઈ ગયા પુણ્ય, કારણ કે ત્યાં મૂડી કઈ છે? પુણ્યની મૂડી ચાલે. અહીંયા જે મૂડી ચાલે છે ત્યાં ના ચાલે. અહીંયાના ડોલરે ના ચાલે, અહીંયાના રૂપિયા ના ચાલે. સ્વર્ગમાં જે ચાલે ને, એટલે જે લોકો સ્વર્ગમાં જાય પણ એને સ્વર્ગની જવાની ઈચ્છા છે. બધું મોટું સુખ છે, આપણે મશ્કરી કરીએ પણ એ વસ્તુ સુખ. આપણે અમેરિકા જઈએ એ બધા સુખ જ છે ને બધા. એટલે સુખની માત્રાઓ જુદી જુદી. તો એ પ્રાપ્ત કરે એટલે એ માનુષ્ય વિત્તથી પ્રાપ્ત. અને દૈવ વિત્ત એટલે શું? ઉપાસના જે છે એ દૈવ વિત્ત કીધી. એટલે ઉપાસના દ્વારા તમને દેવતાઓનો લોક પ્રાપ્ત થાય. આપણે આગળ જોઈએ વિદ્યા દેવ લોક. આપણે જોયું ને વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સહ, એ જે જોયું ને એની વાત છે. તો અહીંયા એમ કહે છે કે માનુષ્ય વિત્ત અને દૈવ વિત્ત સાધ્યમ ફલમ શાસ્ત્ર લક્ષણમ પ્રકૃતિ લયાંતમ. એટલે આ બંનેનું જે માનુષ્ય વિત્ત અને દૈવ વિત્તથી તમને શું પ્રાપ્ત થાય? પ્રકૃતિ લય સુધીનું ફળ પ્રાપ્ત થાય. પણ એ કેવું છે? એતાવતી સંસાર ગતિ. એ સંસારને અંતર્ગત ફળ છે. એટલે કે તમારે એ અંતિમ ફળ નથી, ત્યાંથી તમારે પાછા આવવું પડે. કારણ કે એ બધું કર્મથી પ્રાપ્ત થયું છે. ભેદ બુદ્ધિથી જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત થયું છે, ભેદ બુદ્ધિ હોય ને, એટલે જ્યાં સુધી તમને ભેદ બુદ્ધિ ક્યારે હોય? જ્યારે મને અધૂરપની લાગણી હોય ને ત્યાં સુધી મને ભેદ હોય. અધૂરપ કેમ લાગે છે? અત્યારે હું બરાબર નથી એવું કેમ લાગે? કારણ કે મારામાં કંઈક ખૂટે છે એવું લાગે છે ને. મારામાં જ્ઞાન નથી, મારાથી આ થતું નથી, મારાથી ઊભા થવાતું નથી, બેસાતું નથી એક સરખી રીતે, ધ્યાન થતું નથી. બધા અનેક બધી આપણી નબળાઈઓ છે. આ બધી શું છે? વિવશતાઓ આપણી છે ને, એ બધી કેમ છે? શરીરના સ્તરે છે, મનના સ્તરે છે, અહંકારના સ્તરે છે, બુદ્ધિના સ્તરે છે, બધી કેટલા સ્તરે, આખા કાર્યકાળના સંઘર્ષના સ્તરે અનેક બધી નબળાઈઓ છે અને ઉણપો છે. તો એ બધું જ્યાં સુધી છે એટલે એને હું પાર કરવા માટે બધા પ્રયત્ન કરું. અત્યારે મારી પાસે ઓછા પૈસા છે તો વધારે પૈસા મેળવો, ઓછી જમીન છે તો વધારે, બે રૂમનું ઘર છે તો 3 ઘરનું. આ બધી જે ઈચ્છાઓ થાય છે કેમ થાય છે? અધૂરપની લાગણીમાંથી થાય, ઉણપની લાગણીમાંથી. એટલે એ બધું સંસારને અંતર્ગત છે. એ તમે ગમે એટલું મેળવ્યા કરો પણ એ ખાડો પૂરાતો નથી. એટલે કીધું તૃષ્ણા ન જીર્ણ વયમે. આપણે જીર્ણ થઈએ પણ તૃષ્ણા જીર્ણ થતી નથી, ઉલટી વધતી જાય છે. એટલે આ જે સંસાર ગતિ કીધી, એટલે પ્રકૃતિ લયાંતમ જે કીધું ને, એમાં જો પહેલી ફૂટનોટ છે ક્યાં આવી? હા, પહેલી ફૂટનોટ અહીંયા શાસ્ત્ર લક્ષણમ, ત્યાં પહેલી ફૂટનોટ છે. શાસ્ત્ર લક્ષમ એટલે શાસ્ત્રના લક્ષ્યમ
લક્ષ્યમ હા લક્ષ્યમાણમ હા મેં કીધું આ શું શાસ્ત્રેણ લક્ષ્યમાણમ જ્ઞાપ્યમાનમ ઇતિ યાવત એટલે શાસ્ત્ર દ્વારા સૂચિત થયેલું છે ને એ જે છે શાસ્ત્ર લક્ષ્યમાણ એટલે આ જે માનુષવિત અને દૈવવિત એ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે એ આપણી રીતે એનો અર્થઘટન નહીં કરવા. પછી બીજી પ્રકૃતિ લયાંતમ એ જે ફૂટનોટ છે એમાં લખે છે પિતૃલોકાદિ પ્રકૃતિ લય અવધિ ઇત્યર્થ એટલે કર્મથી પિતૃલોક અને ઉપાસનાથી દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય એ જે છે ને એ પ્રકૃતિલય સુધીનું ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય કર્મ દ્વારા. પ્રકૃતિલય પર્યંતમ ઇતિ યાવત એટલે પ્રકૃતિલય સુધી તમને એટલે કર્મ દ્વારા તમને આ એની પરાકાષ્ઠા કીધી પ્રકૃતિ એની પરાકાષ્ઠા સા કાષ્ઠા સા પરાગતિ એમ કહી દીધું ત્યાં. એટલે ત્યાંથી વધારે પછી તમે આગળ ન કરી શકો એટલે ત્યાંથી તમારે પાછા આવવું પડે. ટૂંકમાં એવું નથી કે અહીંયાથી પછી હવે આ કર્યું એટલે હવે બસ તમે મુક્ત થઈ ગયા. આ મુક્તિની વ્યાખ્યા આપણે અહીંયા નથી કરતા. પેલા લોકો મુક્તિની વ્યાખ્યા એવું કરે, મીમાંસકો એવું કરે કે સ્વર્ગલોકમાં જઈએ એટલે મુક્તિ, ગોલોકમાં સાકેતમાં કે કૈલાસમાં જ્યાં પણ જે લોક હોય બ્રહ્મલોકમાં, તો એ મુક્તિ નથી. આગળ વાંચીએ આપણે, ચલો ભાષ્ય વાંચીએ. અતઃ પરમ પૂર્વોક્તમ આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ ઇતિ સર્વાત્મભાવઃ એવ સર્વૈષણા સંન્યાસ જ્ઞાનનિષ્ઠા ફલમ. હવે આ એમણે આગળની વાત કરી સંસાર ગતિને અંતર્ગત કીધી. જે કર્મ નિષ્ઠાની વાત કરી એ સંસાર ગતિને અંતર્ગત છે. હવે કહે છે કે અત પરમ પૂર્વોક્તમ આત્મા એવ ભૂત વિજાનત એટલે 7મા નંબરના મંત્રમાં કીધું ને યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવા ભૂત વિજાનત તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમનુ પશ્યત એ જે કીધું ને એમ વાત કરે. અત પરમ પૂર્વોક્તમ આત્મા એવ ભૂત વિજાનત જેને માટે બધું જ આત્મા જ બની ગયું છે. જે કંઈ છે એ બધું શું આત્મા બની ગયું છે. ઇતિ સર્વાત્મ ભાવ એવ સર્વૈષણા સંન્યાસ જ્ઞાન નિષ્ઠા ફલમ. આ સંન્યાસ રૂપી જે મંત્ર એકમાં કીધું એષણાત્રયનો ત્યાગ જેને કરી નાખ્યો એને લોકેશણા નથી, વિત્તેષણા નથી કે પુત્રેષણા નથી. પુત્રેષણા, વિત્તેષણા, લોકેશણા ત્રણેય એષણાઓથી જે ઉપર ઉઠી ગયો છે, જેને હવે કોઈ એષણા બાકી રહી નથી. સંન્યાસ એટલે કે એનો ત્યાગ કર્યો છે. ત્રણેય એષણાઓનો જે ત્યાગ કર્યો છે એનું દર્શન કેવું છે? ઈશાવાસમિદમ સર્વ. એને હવે પોતાને જ જુએ છે બધામાં, એને કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. તો કહે છે એનામાં સર્વાત્મ ભાવ આવી ગયો, બધામાં એ આત્મા જ જુએ છે, પોતાને જ પોતાના રૂપને જ એમાં જુએ છે, પોતાના સ્વરૂપે જ બધાને. ઈશ્વર હોય કે નામરૂપાત્મક જગત જે કંઈ હોય બધામાં એને આત્મા જ દેખાય છે. એટલે આ દ્રષ્ટિ છે. દેખાય છે એટલે કે એને કંઈ આપણને જે દેખાય છે એની કરતાં જુદું દેખાય એવું નહીં. આ દ્રષ્ટિ એટલે મનની વાત છે. એની બુદ્ધિમાં સમજ છે અને મનમાં એનો વ્યવહાર પણ એ રીતે થાય છે. મનથી જે વ્યવહાર કરે ને એ પણ. એટલે એમ કહે છે કે અત પરમ પૂર્વોક્તમ આત્મા એવા આ જે મંત્ર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે જેને હવે સર્વમાં આત્મા દેખાય છે એ સર્વેષણા સંન્યાસ જ્ઞાન નિષ્ઠા ફળ. એ જ્ઞાન નિષ્ઠાનું ફળ કીધું, આત્મભાવ થવો. અને એનું ફળ શું આવ્યું? તત્ર કો મોહ કા શોક. શોક અને મોહ છે ને એ સંસારનું મુખ્ય કારણ છે. આપણા મનમાં શોક કે મોહ એટલે શું? અવિવેક. અવિવેક એટલે શું? જે વસ્તુ જ્યાં છે એ ન જોવી, એની કરતાં વિપરીત જોવી. તો આ જે શોક અને મોહ છે ને એ જ સંસારને આપણને ઊભો કરે છે. અરે શોક અને મોહ જતા રહે તો સંસાર રહે નહીં. અને મોહ એટલે શું? અવિવેક. અને શોક એટલે શું? માનસિક સંતાપ થયા જ કરે, અધૂરપની લાગણી થયા જ કરે. આ બરાબર નથી, તે બરાબર નથી, હું બરાબર નથી. બધે જ આપણે પછી બરાબર નથી કરતાં આપણે એટલી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં લાગી જઈએ બરાબર કરવા માટે. અને બીજું અબરાબર આવવા માંડે. બધું જે બરાબર ન હોય એમાં આપણે વધારે ઊંઘતા જઈએ. એટલે આ બધી સાધના કરીએ ને એમાં કેટલી બધી સાવધાનીની જરૂર છે. આપણે આ બધું વાંચીએ અને સાંભળીએ બરાબર, આપણામાં આ સાવધાની આવવી જોઈએ. આ બધું મંત્રો જે છે ને, મંત્ર આપણે ખાલી આપણો અભ્યાસ કરવા માટે નથી. એટલે આપણે આત્મસાત કરવા માટે આપણો પ્રયત્ન આ હોય. આ બધું જાણીને આપણને છે ને એવું આપણને ઉપયોગી થાય તો જ આ કામનું છે. તમને કહીને મને ઉપયોગ નથી થવાનો, તમે સમજીને મને ઉપયોગ નથી. એટલે આપણું જીવન સમજ પ્રમાણેનું જીવન હોય ને તો જ ઉપયોગી થયું કહેવાય. બાકી સમજ છે બધી પણ થાય નહીં તો એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે આ બધું કરવું પડે આપણે. એટલે પૌન પુણ્યને શ્રવણમ કુર્યાત. ભગવાન ભાષ્યકારે કહ્યું કે વારંવાર શ્રવણ કરો. મારે થઈ ગયું, આ હું થઈ ગયું, મારે આ પતી ગયું, મારે આ નથી થતું.
આપણે ભણાવીએ અને ભણીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ તો આપણને આવડતું નથી, ખબર જ નથી. અનેક વસ્તુ એટલે આપણને કેટલું બધું નડે છે. આપણા બધા સંસ્કાર એટલા બધા દ્રઢ થયેલા છે એટલે ધીરે ધીરે કાઢવાની જરૂર છે. નહીં તો આનો તો કંઈ એન્ડ જ નથી. આપણે વિચાર કે આ પ્રકૃતિ લઈને વાત કરીએ પણ ત્યાં સુધી પહોંચતા કે હિરણ્ય ગર્ભ સુધી પહોંચતા તો દમ નીકળી જવું. આપણે વાત કરવી છે ને સમજણ પડી ગઈ, પણ એના માટે હવે કાર્ય કરવાનું. ચાલો આગળ વાંચીએ આપણે. એવમ દ્વિપ્રકાર પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ વેદાર્થ અત્ર પ્રકાશિત તત્ર પ્રવૃત્તિલક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય વિધિ પ્રતિષેધલક્ષણસ્ય કૃષ્ણસ્ય પ્રકાશને પ્રવર્ગ્યાન્તમ બ્રાહ્મણમ ઉપયુક્તમ નિવૃત્તિલક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય પ્રકાશને અત ઊર્ધ્વમ બૃહદારણ્યકમ ઉપયુક્તમ. જો આ છે ને મંત્ર સંહિતા વિભાગનું ઉપનિષદ છે ને, મંત્ર વિભાગનું ઉપનિષદ છે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. અને બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ કયું છે? બૃહદારણ્યક. શુક્લ યજુર્વેદના બંને ઉપનિષદો છે. એટલે બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ જે હોય એમાં આ જે મંત્રો ઉપનિષદમાં જે કહ્યું હોય ને એ મંત્રોનો વિસ્તાર કર્યો, એનો જે વિષય જે હોય. આનો વિષય શું છે એ કહે છે આપણને કે એવમ દ્વિપ્રકાર પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ વેદાર્થ અત્ર પ્રકાશિત. વેદનો મુખ્ય વિષય શું છે? પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને નિવૃત્તિ. ભગવાન ભાષ્યકારે પણ ઉપોદ્ઘાતમાં શરૂઆતમાં કીધું દ્વિવિધો વેદોક્ત લક્ષણ. વેદના બે પ્રકારના લક્ષણ કીધા. પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ, વિધો વેદોક્ત ધર્મ. વેદના અંદર ધર્મ બે પ્રકારના કયા? એક પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને બીજો નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ. પ્રવૃત્તિ એટલે કંઈક કરવાની વાત આવે, નિવૃત્તિ એટલે નિવૃત્ત થઈ જવું. એટલે પ્રવૃત્તિ એટલે કર્મ કરે, એટલે ખાલી કર્મને નથી, સકામ કર્મ જે આવે ને એને પ્રવૃત્તિ કીધી. પેલો માણસ જ્ઞાની હોય એ પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, દેખાતો હોય પ્રવૃત્તિ, એટલે કંઈ ચેષ્ટાઓને પ્રવૃત્તિ નથી કીધી. અહમ ભાવ જ્યારે હોય મારો, અહંકારને પોષવા માટે જે કેમ સ્વાર્થ પ્રવૃત્તિ જે થાય, રજસ અને તમસથી જે પ્રવૃત્તિ થાય, રાગ દ્વેષથી પ્રેરિત જે પ્રવૃત્તિ, એને પ્રવૃત્તિ કીધી. અને નિવૃત્તિ એટલે કોને? રાગ દ્વેષ રહિતની, જે નિષ્કામ ભાવથી જે કર્મ કરે છે, અનુગ્રહ અર્થે. એટલે લોકોના ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે પણ કર્મ કરે. જ્ઞાનીઓ બધા, નહીં તો કર્મ ન કરે તો જ્ઞાન કોને પ્રાપ્ત થાય? ન થાય. એટલે એ પણ છે કે જ્ઞાનીઓ પણ કર્મ કરે છે, પણ એની દૃષ્ટિમાં ફેર છે. એને કોઈ સ્વાર્થ નથી, એને કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. તો હવે એમ કહે છે કે એવમ દ્વિપ્રકાર પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ વેદાર્થ અત્ર પ્રકાશિત. આ વેદમાં બે પ્રકારના પ્રવૃત્તિ લક્ષણ નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ પ્રકાશિત કર્યા છે. એટલે એમાં આપણને જણાવ્યા છે. તત્ર પ્રવૃત્તિ લક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય વિધિ પ્રતિષેધ લક્ષણસ્ય કૃષ્ણસ્ય પ્રકાશને પ્રવર્ગ્યાન્તમ બ્રાહ્મણમ ઉપયુક્તમ. એટલે જે એમ કહે છે બ્રાહ્મણમ ઉપયુક્તમ. બ્રાહ્મણમ એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનું બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે બૃહદારણ્યક. તો એમાં પ્રવર્ગ્યાન્તમ, આ પ્રવર્ગ્ય છે ને એક યજ્ઞ છે, એક અનુષ્ઠાન છે. એ પ્રવર્ગ્ય નામનું જે અનુષ્ઠાન છે ત્યાં સુધીનો ભાગ, એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના પહેલાં બે વિભાગ છે, પહેલાં બે અધ્યાય એ કર્મને લગતા છે. એમાં પ્રવૃત્તિ લક્ષણની વાતો કરવામાં આવી છે. યજ્ઞ યાગાદીને બધી વાત. પ્રવૃત્તિ એટલે કર્મ, કર્મ એટલે અહીંયા વેદમાં કર્મ એટલે યજ્ઞ યાગાદી જ સમજવાનું. આપણે જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય કંઈ ફળની, એ ફળની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે વેદમાં દરેક ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટેના વિધાનો છે અને એના માટેની આપણને વિધિ આપી છે કે આ રીતે કરો, કંઈ પણ કરવું હોય તો આ રીતે કરો. તો એમ કહે છે કે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ તત્ર પ્રવૃત્તિ લક્ષણસ્ય વેદાર્થસ્ય વિધિ પ્રતિષેધ લક્ષણ. વિધિ અને પ્રતિષેધ બંને દ્વારા કહેવામાં આવે. આ કરો અને આ ન કરો. મારે આ નથી જોઈતો તો આ કર, મારે આ જોઈએ છે તો આ કર. જોઈએ છે તો પણ કરવાનું કહ્યું, નથી જોઈતું તો એના માટે પણ નિષેધ વાક્ય છે. એટલે એમ કહે છે કે એ વેદમાં કઈ રીતે કીધું? વિધિ અને પ્રતિષેધ દ્વારા કીધું. કૃષ્ણસ્ય પ્રકાશને, એટલે સમગ્ર આ જે ઉપનિષદ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ છે એમાં વેદાર્થને પ્રકાશિત કરવા માટે પ્રવર્ગ્ય પર્યંત, પ્રવર્ગ્ય નામનું અનુષ્ઠાન છે. એ મંત્રમાં આવે છે
આ ફૂટનોટમાં આપણે સમજાવશું. તો એ એમ કહે છે કે એ જે પ્રવર્ગ્યાંતમ બ્રાહ્મણમ ઉપયુક્તમ, એ આ બ્રાહ્મણ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે એમાં તમને જ્યાં સુધી પ્રવર્ગ્ય આવે ત્યાં સુધીના જે વિભાગ છે એ વિભાગમાં તમને પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મની સમજ આપવામાં આવી છે વિસ્તારથી. અહીંયા તો કુર્વન નેવેહ કર્માણી જીજી વિશેષ સતમ સમાહ કીધું, અને પછી જે બધી વાત આપણે અત્યાર સુધી કરી આ 14મા મંત્ર, ના 10મા, 10 થી 15, 10 થી 14, 10 થી 14 ને, ના 9 થી 14, 9 થી 14, 9 થી 14મા મંત્ર સુધી જે 6 મંત્રોમાં કરે ને એ કર્મનિષ્ઠાની વાત કરી, એ પ્રવૃત્તિ લક્ષણની વાત કરી. તો એમ કહે છે કે ત્યાં બ્રાહ્મણ ઉપનિષદનો એનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. નિવૃત્તિ લક્ષણસ્ય ચ વેદાર્થસ્ય પ્રકાશને અતઃ ઉર્ધ્વમ બૃહદારણ્યકમ ઉપયુક્તમ, અને નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મનું જે છે એનું નિરૂપણ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં જ આ 2 અધ્યાયો પછીના જે કંઈ અધ્યાયો છે એમાં કરવામાં આવ્યું છે. એટલે વિસ્તાર ત્યાં કરવામાં આવ્યો છે. ભાષ્યકારે આપણને એ સમજાવે છે કે આ જે મંત્રો હવે જે ચાલુ થાય છે પ્રાર્થના કરવાનું, તો આ જે પહેલાં જે આગળ જે મંત્રોમાં જે કહેવામાં આવ્યું 14 મંત્રોમાં એનો ઉપસંહાર કરતાં આપણને આ રીતે સંક્ષેપમાં સમજાવે છે કે પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ એ બંનેનો આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં જે મંત્ર ઈશાવાસ્ય અને કુર્વન નેહ કર્મણી જેવા દ્વારા નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ લક્ષણ કીધા એનો વિસ્તાર બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કરવામાં આવ્યો છે. હવે ફૂટનોટ જોઈએ આપણે. એવમ 5 નંબરની ફૂટનોટ છે. એવમ ઇતિ યથોક્ત ફલભેદ પુરસ્કારેણ ઇતિ યાવત. 42મા પાના પર ફૂટનોટ જોઉં છું, 5 નંબરની ફૂટનોટ. એવમ જે અક્ષર છે ભાષ્યમાં એવમ દ્વીપકાર, તો એવમ એટલે યથોક્ત ફલભેદ પુરસ્કારેણ ઇતિ યાવત, એટલે ફલભેદ કીધા ઉપનિષદમાં, ફળભેદ કીધા. એવમ એટલે એણે જે અહીંયા એવમ વાપર્યું ને, એવમ એટલે જે આગળના ભાષ્યકારે આગળના વાક્યોમાં કીધું ને કે પ્રવૃત્તિ લક્ષણ ધર્મ અને નિવૃત્તિ લક્ષણ કોને કહેવાય, એટલે એક જણો જે આ ઉપાસનાને એવું બધું કરે છે એ કર્મ કરે છે અને પ્રકૃતિ લયની ઉપાસના દ્વારા પ્રકૃતિ લયની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે. બીજો જે છે કર્મ દ્વારા શું પ્રાપ્ત કરે છે, હિરણ્ય ગર્ભની પદ પ્રાપ્ત કરે. એ જે કહે છે એવમ યથોક્ત ફલ ભેદ પૂરે, એટલે બંનેના ફળ ભેદનો દર્શાવ્યા પછી શું છે બીજી ફૂટનોટ, એવમ દીપકાર પ્રવૃત્તિ લક્ષણ નિવૃત્તિ લક્ષણ વેદાંત તત્ર પ્રવૃત્તિ લક્ષણ. પછી 6 નંબરની ફૂટનોટ છે પ્રવર્ગ્યાંતમ. ભાષ્યમાં 6 વર્ગની છે, 6 નંબર. પ્રવર્ગ્યાંતમ બ્રાહ્મણમ ઇતિ બૃહદારણ્યકસ્ય આદિતઃ અધ્યાયદ્વયાત્મકમ પ્રવર્ગ્યાખ્ય કર્માંત કર્મ સમૂહ પ્રતિપાદકમ બ્રાહ્મણમ ઇત્યર્થઃ. એટલે પ્રવર્ગ્યાંતમ એટલે પ્રવર્ગ્ય નામનું જે અનુષ્ઠાન છે ત્યાં સુધીની જે વાત છે. એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પ્રથમ 2 અધ્યાયમાં શું કીધું, બૃહદારણ્યકસ્ય આદિતઃ અધ્યાય દ્વયાત્મકમ, આગળના જે પ્રારંભના જે 2 અધ્યાય છે એમાં પ્રવર્ગ્યા ત્યાંથી શરૂ કરીને બીજા અધ્યાયનો છેલ્લો મંત્ર જે છે ને 18મો મંત્ર છે, એ 18મા મંત્રમાં પ્રવર્ગ્યા નામના અનુષ્ઠાનની વાત આવે છે. ત્યાં સુધીના જે પણ મંત્રો છે એ બધામાં કર્મ સમૂહ પ્રતિપાદિક, કર્મને લગતું બધું એમાં વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. એ અમે બૃહદારણ્યકમાં કહ્યું છે એનો અમે અહીંયા તમને અનુસંધાન કરાવીએ છીએ. એટલે એમ કહે છે કે ભાઈ એ બૃહદારણ્યક એનો ઉપયોગ અમે અહીંયા કરીએ છીએ. આગળ વાંચીએ. તત્ર હવે આપણે પેલું વાંચી લઈએ, આનંદગીરી ટીકા વાંચી. શરીર પાટવમ ગોભૂ હિરણ્યાદિ સાધન સંપત્તિશ્ચ માનુષમ વિત્તમ, એ આપણે જોઈ લીધું. માનુષ વિત્ત કોને કહેવાય, આનંદગીરી ટીકામાં આપણને સમજાય કે શરીર પાટવમ એટલે સ્વસ્થ શરીર હોવું જોઈએ. ગો ભૂ હિરણ્યાદિ સાધન સંપત્તિશ્ચ, સાધન જોઈએ બધા. ગો ભૂ જમીન જોઈએ, ભૂ જોઈએ એટલે જમીન, ગો એટલે પશુધન જોઈએ, ગાય જોઈએ. પછી શું જોઈએ, હિરણ્યાદિ સુવર્ણ જોઈએ, કારણ કે એ જમાનામાં રૂપિયા અને કરન્સી નહોતી, એ વખતે સુવર્ણથી જ બધો વ્યવહાર થતો હશે. તો માનુષ વિત્ત કીધું એને. અને દૈવમ વિત્તમ દેવતા જ્ઞાનમ, દેવતા જ્ઞાનમ એટલે દેવતાની ઉપાસના જે છે એને દૈવ વિત્ત કીધું. આ 2 વિત્તની જરૂર છે. ઉત્તર ગ્રંથસ્ય સંબંધ અભિધિત્સયા અર્થ વિશેષમ અનુવદતી, એટલે હવેનો જે ગ્રંથ હવે જે ભાષ્યકાર હવે વ્યાખ્યા કરે છે ને એની વાત કરે છે કે એ હવે મંત્રથી વિદ્યામ ચ ઇત્યાદિના આપેક્ષિક અમૃતત્વમ ફલમ ઇતિ ઉક્તમ અસ્માભિ ઇતિ. એટલે હવે જે આગળ વાત કરે છે ને એ
મંત્રેણ વિદ્યામ ચ મંત્રથી જે વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ જે કીધું ને વિદ્યામ ચ વિદ્યામ ચ એનું જે ફળ કીધું એની વાત હવે આગળ આપણને કહે છે. એટલે હવે ભાષ્યકાર આપણને સમજાવશે. વિદ્યામ ચ યસ્તદ વેદો ભયમ સે. તો એમ કહે છે વાંચીએ ભાષ્યમાં. તત્ર નિષેકાદી સ્મશાનાંતમ. મળ્યું બધાને? ભાષ્ય મળ્યું? ફરી વાર વાંચો. તત્ર નિષેકાદી સ્મશાનાંતમ કર્મ કુર્વન જીજીવિષેત યહ વિદ્યયા સહ અપરબ્રહ્મ વિષયયા તદુક્તમ વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ અવિદ્યયા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યયા અમૃતમશ્નુતે ઇતિ તત્ર કેન માર્ગેણ અમૃતત્વમ અશ્નુતે ઇતિ ઉચ્યતે. તો એમ કહે છે કે તત્ર એટલે કે ત્યાં એમાં પણ શું નિષેકાદિ સ્મશાનાંતમ કર્મ કુર્વન જીજીવિષેત યહ વિદ્યયા સહ અપરબ્રહ્મ વિષયયા તદુક્તમ વિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ. આ મંત્ર કીધો ને છે 11મો મંત્ર. વિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ અવિદ્યયા મૃત્યુમ તીર્થવા વિદ્યયા અમૃતમ અશ્નુતે. એવું જે કહ્યું છે એ તત્ર કેન માર્ગેણ અમૃતત્વમ અશ્નુતે. એ કયા માર્ગથી એ અમૃતત્વને પ્રાપ્ત કરે છે એની વાત કરે છે. હવે વાત કરશે આપણને. તો આ મંત્ર જે આવે છે ને 15મો મંત્ર, એમાં આ જે ઉપાસક છે એ ઉપાસકને પ્રશ્ન થાય છે કે હું ભાઈ ઉપાસકને પ્રશ્ન થાય, સાધકને પ્રશ્ન થાય છે, જિજ્ઞાસુને થાય છે કે ભાઈ આ આવી રીતે ઉપાસના કરે જે વ્યક્તિ તો એની ગતિ કયા માર્ગે થાય છે. આપણે જાણીએ કે 3 ગતિ છે, ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન અને અધોગતિ. બરાબર? એટલે જેની જેવા કર્મ અને જેની જેવી ઉપાસના એ પ્રમાણે એની ગતિ થાય. દક્ષિણાયન માર્ગથી થાય, ઉત્તરાયણ માર્ગથી થાય કે અધોગતિ થાય. નીચલી યોનિઓ પણ પ્રાપ્ત થાય, આવન જાવન. તો કઈ ગતિ પ્રાપ્ત થશે આ વ્યક્તિને એની વાત ચાલે છે. તો એમ કહે છે કે નિષેક એટલે ગર્ભાધારણ થાય ને, ગર્ભાધાન થાય. નિષેક એટલે ગર્ભાધારણ, કન્સેપ્શન. જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય પહેલાં ગર્ભાધાન થાય ને, એટલે ગર્ભાધાનથી શરૂ કરીને સ્મશાનાંતમ. સ્મશાનાંતમ એટલે અંત્યેષ્ટિ સુધી. જ્યાંથી જન્મ થયો, ગર્ભાધાન, તો જન્મ એટલે ગર્ભાધાનથી જ સમજમાં. ગર્ભાધાનથી શરૂ કરીને સ્મશાન, અંત્યેષ્ટિ કર્મ, આ બધા સંસ્કારો જે છે ને, બધા અલગ અલગ સંસ્કારો છે બધા. એ સંસ્કારો કરતાં આ માણસ એવી રીતે સંસ્કૃત માણસ છે, જીવે છે બધું શાસ્ત્રના આધારે જીવન છે. તો એ ગર્ભાધાનથી શરૂ કરીને સ્મશાનાંતમ કર્મ કુર્વન. સ્મશાન એટલે કે અંત્યેષ્ટિ સુધીના જેટલા પણ કર્મ કરવાના છે એ બધા કર્મ કરતો જીવિત રહેવા ઈચ્છે છે. એ શું છે? એણે વિદ્યાયા સહ. અને કેવી રીતે જીવે છે? ઉપાસના કરતો પણ કર્મ પણ કરે છે અને ઉપાસના પણ કરે છે, સહજ સમુચ્ચય કરે છે. એટલે એણે કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના પણ કરે છે અને કર્મ પણ વિહિત કર્મો કરે છે. એટલે શાસ્ત્રમાં જે કર્મ કરવાના કહ્યા છે એ પણ કર્મ કરે છે અને સાધનામાં ઉપાસના કરવાની કીધી છે એ પણ એ કરે છે. એવો જે વ્યક્તિ છે અપરબ્રહ્મ વિષયા તદ ઉક્તમ વિદ્યામ ચ યસ્તદ્વેદો ભયમ સહ અવિદ્યા મૃત્યુમ. તે એ મંત્રમાં જે કહેવામાં આવે ને, એટલે એ વ્યક્તિ ઉપાસનાથી અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે એવું કહ્યું છે. એ કયા માર્ગે એની ગતિ થાય છે એ હવે આપણને આગળ કહેશે ભાષ્ય. એ હવે પછીના મંત્રમાં આવશે. હવેના મંત્ર એ આપણે હવે પછી ચર્ચા કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.